गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत है श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 27वां है हनेरी। भाई जीवा मुकदे चेत के विसाख विच माई चलाना कर गई सी। हुण जेठ चल रहा सी। रुत लोहां ते हनेरियां दी आ गई। जीवा नाम एक प्रेमी सिख सी जो श्री गुरु जी लई खिचड़ी बनाया करदा सी। अज जद वगदी हनेरी जीवे दी उडीक नूं थका के भी ना हंबी तां ओह हजूरी विच हाज़र होया। जीवा हथ जोड़ के, हनेरी नहीं खड़ोंदी मेरे दाता, खिचड़ी चाड़नी सी, अग नहीं बाली जांदी, हुक्म करो हनेरी हट जावे मैं खिचड़ी बना लवां। गुरु जी मुस्कुरा के, जिस दे हुक्म विच वग रही है उस दे हुक्म बंद थी वैसी। जीवा आप दे वस भी है, रोक दे सो। गुरु जी मुस्कुरा के, जीविया वगण देसू, वग रही है वेग विच आके, लै आवेगा वेग वरखा एक दिन, वस पवेगी विश्व। तू वेख करतार दे रंग, तू नाम जप ते रजा विच रहो राजी। जिवें पति ब्रता पति आग्या विच राजी हुंदी है, तू मालक दी रजा विच राजी रहो। जीवे दे आउण तो पहले कुछ सज्जण गुरु जी दे आस पास बैठे गुरु जी नाल वार्तालाप कर रहे से। इन्हां विच एक चोखा विद्वान पुरख भी सी जो हुण ताईं चुप बैठा गल्लां बातां सुन रहा सी। ये गल सुन के बोल पिया, भला महाराज कुदरत सुतंत्र है कि परतंत्र? गुरु जी, तू भाई कुदरत किसनू आखदा है? विद्वान, इस दिसदे पसारे नू जियो। गुरु जी, जो दिसदा है कुदरत है ते जो सुनींदा है? विद्वान, वो भी कुदरत। गुरु जी, ते जो नहीं दिसदा पर लखींदा है, जिवें सुख दी इच्छा ते दुख दा डर, प्यार ते वैर दा भाव? विद्वान जरा घबरा के फिर सोच के, जी ओ भी कुदरत ही मननी पऊ। गुरु जी, ते साडी विचार कुदरत है कि कुछ और? विद्वान जी हैं, हाँ ओ भी कुदरत होसी मेरी जांचे हाँ। गुरु जी, लै सुन गुरु नानक देव जी दा हिसाब जो कुदरत दा उन्हां ने कीता है। कुदरत दिसै, कुदरत सुनिए, कुदरत भाव सुखसार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार, कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनण, कुदरत सर्व प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक। विद्वान बहुत खूब। गुरु नानक देव कुदरत दे बड़े प्रेमी ते बड़े जाणू से, कैसी सोहनी दार्शनिक गेणत बदी है। गुरु जी, पर उस कुदरत प्रेमी गुरु ने कुदरत दे ओले इस विच रमिया इस दा करता वेख्या है ते उसनू कादर आख्या है। विद्वान किवें? गुरु जी, आप फरमाउंदे हन, सब तेरी कुदरत तू कादर करता। विद्वान, क्यों साहिब जी, करता कादर होके वो लिपायमान ना हो जाएगा? करतापन ते कादरपन इच्छा दे सूचक हन। इच्छा विकार है, विकारी प्रणामी हो जाएगा, प्रणामी अचियत ना रहेगा। गुरु जी, गुरु नानक जी फरमाउंदे हन, सब तेरी कुदरत तू कादर करता, पाकी नाई पाक। कादर करता हुंदा होया ओ लिपायमानता तो पाक है, मुबरा है, अलेप है। यो उसदी पवित्र खूबी है कि करता कादर हुंदा होया भी अटल ते अविनाश है। वो इको एक सदा जागदी जोत है। विद्वान, जो इको एक है
ਤੇ ਅਲੇਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਚਦਾ ਤੋਰਦਾ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚੇਤਨਤਾ ਜੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨਤਾ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ, ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ। ਇਤਨੇ ਨਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਇੱਕੋ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਥਾਨੰਤਰੀ ਆਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਥਾਨੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੀਵ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀਵ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਵਾਂਗੂ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਅਕਥਨੀਏ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਕਥਨੀਏ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਥ ਅਨੰਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਹੁਕਮੀ ਦੀ ਅਕਥਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜੋ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਸੁਣਿਆ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਂਗੂ ਅਕਥ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਕਥਨੀਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਯਥਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀ ਬਾਣ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਪਰ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਨੇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਵਿਉਂਤ, ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨੇਮ ਤਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਲਿਖਾਇਕ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਜੜ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਨਾ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜ ਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਰਚ ਕੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਦਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾਇਮਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਵਾਹੋ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਿਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਣੇ ਆਕਾਸ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ। ਇਹ ਭੈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨੇਮ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਵਾਨ, ਆਪ ਨੇ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਾਵਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਨੰਤ ਚੇਤਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਗੰਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਓ,
ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਦਿਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਲਖ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਨੇਮ ਹੈ, ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਸੋਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਲ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਹਜ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਝਲਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਚਰਜ ਹੀ ਅਸਚਰਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਝਲਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਫੜੋ। ਜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਝਲਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਿਫਤ ਤੇ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਦਰ ਆਪਣਨ ਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿਸਮੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਮੈ ਦਾ ਝਲਕਾ ਵੱਜੇ ਉਸਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਕੇ ਪਰੇ ਹਟਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੀਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਾਓ। ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਘਟਦੀ ਤੇ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਵੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਜਲਵੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲਈਦੀ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਛੋਹ, ਪਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਦੀ। ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਕਰੇ ਸੋਈ ਸਾਲਾਹਾ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰਾ, ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਸੋ ਸਾਲਾਈ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਦਾਤਾ ਸੋ ਸਾਲਾਈ ਹੈ ਜੇ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਦੀਵ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੰਡਾਰ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਈ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਵਿਦਵਾਨ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਸੰਨਿਆਸ ਯੋਗ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। 28ਵਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇਵਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਸਰੀਰ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਆਏ ਗਏ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝ ਕੇ ਖਡੂਰ ਰਹਿ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਸਨ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਤਖਤਮਲ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੀ ਆਲੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਛਾਂ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਥਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਕਨਾਇਆ ਲੇਖਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਕੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੋਧ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਮਾਰਥ ਟੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਜਦ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣ ਪੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਆਖੇ ਮਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਰ ਸੇਵਾ। ਲਾ ਮੈਲਾਂ ਜਾਤ ਤੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰ ਚਾ ਲਈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ, ਰਸਦ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਲੰਗਰ ਲਈ ਆਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਫਲ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਾ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋਧ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਛਕ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪਤਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਥਰੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੋਧ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੰਗਮ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਡਿੱਗਾ ਢੱਠਾ ਅੰਨ ਚੁਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਧਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਗਲੇ ਔਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂਗ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਭਲੇ ਅਰਥ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਧ ਆਪਣਾ ਨਿਰਬਾਹ ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਗ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮ ਨਿਰਲੋਭ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਨ ਦਾ ਵੀ ਲੋਭ ਮਾਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜੋਧ ਨੇ ਖਿਮਾ ਹੀ ਮੰਗੀ। ਅੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੋਧ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋਧ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦਾ ਹੈ? ਜੋਧ, ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਦੇ ਲੰਗਰੋਂ ਹੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਚੀ ਚਿੜੀਆ ਚੋਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਨੈਣ ਭਰ ਕੇ ਜੋਧ ਵੱਲ ਤੱਕੇ। ਜੋਧ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੀਓ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਈ ਅਭਿਮਾਨ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਤ ਜਨਮ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਜਨਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚ ਕੁਲ ਦਾ ਹੈ ਸਾਂ। ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੂਤ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਦਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਹਉ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਤਨੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਤਾ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਤੇ ਹੀਣਤਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਸੋਹਣਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹੀਣਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਏ। ਹੀਣਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹਉ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਦਾਰੂ ਏ। ਹਉ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਸੁੱਚੇ ਅੰਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਆਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਝਾਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਲ ਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖੂਹ ਗੇੜਦੇ ਬੈਲ ਨੇ ਪੇਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵੇਂ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ। ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧਾਰਾ ਅਤ ਰਸਮਈ ਫੁਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਛੁੱਟੀ। ਰਸਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰੋਂ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਅੰਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋਧ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋਧ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੱਛ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਭੂਤ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਾਵਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਉਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵੱਛ ਭੋਜਨ ਹੀ ਛਕਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਜੋਧ ਇਸ ਰਸਮਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲਖਤਾ ਦੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੋਧ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਐਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਥਾ ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। 29ਵਾਂ ਹੈ ਹਮਾਯੂੰ। ਬਾਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 26 ਸਨ 1530 ਯਾਨੀ 1587 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਯੂੰ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਾਮਰਾਨ, ਹਿੰਦਾਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਕਰੀ। ਕਾਮਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਹਮਾਯੂੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਸੰਭਲ ਹਿੰਦਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਵਾਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਲਈ। ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1532 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਹਮਾਯੂੰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਜੌਨਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਿਲੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਮਾਯੂੰ ਦੀ ਛਿੜ ਪਈ, ਪਰ 1535 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਚੰਪਾ ਨੇਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੀ। ਪਰ ਉਧਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫੇਰ ਛਿੜ ਪਏ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਵਧਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਈ ਲੰਮੇ ਬਖੇੜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹਮਾਯੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ। ਹਮਾਯੂੰ ਅਜੇ ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੌਨਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹਮਾਯੂੰ ਘੋੜਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਸਾਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਗਰੇ ਅਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 9-10 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹਮਾਯੂੰ ਨੇ ਕਨੌਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਉੱਥੇ ਮਸਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਟੱਬਰ ਟੋਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਤਾ। ਜਦ ਬਿਆਸ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਪੜਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥਾਓ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਆਸਾਂ ਪਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਲਾਂਬੇ ਇੱਕ ਖਡੂਰ ਨਾਮੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝਬਾਲ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਥੋੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਡੂਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਸੰਮਤ 1597 ਬਿਕਰਮੀ ਸਨ 1540 ਈਸਵੀ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਸਾਵਣ ਦਾ ਸੀ। ਬਰਖਾ ਪੈ ਹਟੀ ਸੀ, ਬਦਲਵਾਈ ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਰੱਖੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਏਦਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਖੜੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਅਦਬ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਹ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਹਲੀ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਹੱਲਣ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਫ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਚੰਦਰਮੁਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਈ। ਆਪ ਬੋਲੇ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਹਾਲੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਥੱਕ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਮਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਤੇ ਬਹਾਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਆਦਾਬ ਬਜਾ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਹਾਲ ਕੇ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸਵਸਤੀ ਭਰੇ ਚਾਏ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਈਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਫ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੁਆਏ ਫਕੀਰਾਂ ਰੱਦੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਗਤੀ ਡਾਢੀ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਫਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚਾਰੇ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਤਾਮਲ ਨੂੰ। ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਭਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਹੈ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੰਤੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤਾਂ ਖਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟੋਰਦੀ ਏ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨੱਥ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਧਕੇਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਖਾਣ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਯੂ, ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਗਫਾਰ ਯਾਨੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੂ ਦਾਨੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਮਲਕ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਵੇਸ਼, ਸਭੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹ ਕਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਹੰਗਦਾ। ਆਪ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨਹਾਰ। ਇੱਧਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਜਬ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤਸਲੀਮ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹਮਾਯੂ, ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਸ ਕਸਰ ਨਫਸੀ ਯਾਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਸਲ ਦਰਵੇਸ਼ੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ,
ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਸਲੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗੇਰੇ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਲਓ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼, ਵਲੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਉਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਨ, ਕੁੰਜੀ ਬਰਦਾਰ ਹਨ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤੇ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਰਾਹ ਕੁਛ ਹੋਰਵੇਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਈਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਦੌਲਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਿਲਾਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਹਨ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਵੰਡਣੀ। ਸੋ ਭੰਡਾਰੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣ ਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾਮ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਫਿਕਰ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀਨਦਾਰ ਹੈ, ਦਿਓ ਸਿਫਤ ਦੀ ਦਾਤ। ਸੋ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਵੰਡਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਵਸ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਬਣਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਮਰਦਾਨਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੰਬਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਕ ਨਾਮ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਣ ਮੀਟ ਲਏ, ਫਿਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਵਕਫਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਵਕਫੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਕਰੋ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕੇਵਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ, ਦੁੱਖ ਮਰਨ, ਦੁੱਖ ਵਰਤਣ ਸੰਸਾਰ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਖੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਏ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਜਲਾਇਆ, ਦੁਖੀਆ ਚਲਿਆ ਰੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਅੱਗੀ ਮਾਰੀਐ, ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਮਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਖਿਆਲ ਦਾ ਮੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੇਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਕਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਵਕਫਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਈ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾਤ ਲੈਣ ਆਏ ਇਸ ਘਰੋਂ ਦੋ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਆਖਦੇ ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਠੰਡੇ ਬਰਫਾਨੀ ਘਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁਮਾਯੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਭਰਾ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਾਬਲ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕਈ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾਦੇ। ਅਖੀਰ ਅਮਰਕੋਟ ਪਹੁੰਚਾ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਦੋਂ ਸੰਨ ਸੀ 1542 ਈਸਵੀ, 1597 ਬਿਕਰਮੀ, ਮਹੀਨਾ ਅਸੂ ਕੱਤੇ, 14 ਅਕਤੂਬਰ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1543 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸੀਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਈ ਬਰਸ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ
ਤਹਿਮਾਸਬ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਨ 1555 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਮਾਯੂੰ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਕਾਬਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਿੱਕਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜੇਹਲਮੋਂ ਪਾਰ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਰੋਹਤਾਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬੇਅਮਨੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ। ਲਗਭਗ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਮਪਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਰੋਹਤਾਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਟਕ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਇਸਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ 2.5 ਕੋਹ ਤੇ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੜਕ ਤੇ ਬ੍ਰਿਛ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ। ਸਨ 1545 ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਲੰਜਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਲਾਲ ਖਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 1547 ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤ ਗਈ। ਸਲੀਮ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਲੀਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।